हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचना आम आलोचना करिया जाउछि क्यों अवतार रे भगवान ब्रह्मांड ठारू वेद नहीं थिले। ई विषय महापुरुष अच्युतानंद को पचारुचंद शिष्य रामचंद्र गुरुदेव कहवा हुआ थरे अच्युत महापुरुष कहते थरे माँ लक्ष्मी ब्रह्मांड पाखे जाकि पहुँचले। जो ब्रह्मांड पाखे माँ लक्ष्मी पहुँची जाती ब्रह्मा पचारे हे माँ हे जगत जननी हे धनदात्री माँ कुआड़े आसिले आपण स्मरण करते मुझे उपस्थित होता आपण निकट आपण कुआड़े आसिले ठीक आसबार प्रयोजन कौन कारण कौन कहतु। ब्रह्मलोक माँ लक्ष्मी पहुँची जाती वेदपति ब्रह्मांड निकट माँ लक्ष्मी कहले कहले हे ब्रह्मदेव जे मते मो स्वामी प्रत्याख्यान करुछंदी मते निर्वासना दंड देइछने मते आ घरे पुरौना दे श्रीमंदिर प्रवेश मोर निषेध ना कहीं ना महापुरुष कहते जिते मो श्रिया चंडाणी घरे जाकि प्रवेश कली ना मो बारे सुदशा व्रत पड़ी माणबसा गुरुवार एवं मुझे जाकि श्रिया चंडाणी घरे जाकि जो पहुँची ई खबर मोर देढ़शुर जोग मार्ग जानीपारे जोग बल जानीपारे स्वयं बलदेव रेवती रमण काम पाल प्रभु बलदेव गोसाई जानीपारे आउ जाणिकी मो स्वामी सहित आलोचना करी कहले कन्हई रे तू जानी ना कौ कौ घरे का घरे सी पशुची पशिकी आसिकी गोड़ हाथ पाद न धोईकी पवित्र न होईकी श्रीमंदिर भितर प्रवेश करुछि आ श्रीमंदिर भितर प्रवेश करके सबू जाक आमर जाति फाति सबू जाक सारीदेला सी मान महत कन्हई जदि तोर स्त्री सराग स्त्रीटार सराग जदि बेसी थिबो ताले भाई प्रति जदि सराग नहीं भाई कथा जदि तू मानिया को चाहूचु मु कहूची आज ठारू तार श्रीमंदिर प्रवेश निषेध। लक्ष्मी को आ श्रीमंदिर भितर प्रवेश कर दि ना आसुची हाथ गोड़ धोनी पवित्र होनी पाकशाला जाकि पशुची रंधाबढ़ा करुच्ची ये गोटे कौन कथा ये कौन आमर संस्कृति आमर सभ्यता ना या मुझे देखिकी चुप ही आउ रही पारे ना तू ताकू टे आकट कर ना भाई कौन करवा जिते कहले से मानुनी जिते कहले मानु ना ना जदि मानु ना ताले ठीक अच्छी तू जदि चाहूचु भाई पाखे रहीबू भाई की तोर दरकार ना स्त्री दरकार तू निजे निष्पत्ति कर जदि स्त्री दरकार ना स्त्री की नहीं तू जाकि बाहर कौन ना उड़िया करके रह नर तोड़ी तू रह श्रीमंदिर तो प्रवेश कर दि जा ना। तेणु माँ लक्ष्मी कहले हे ब्रह्मदेव भातृबलांगीत नान्य बलम भाई बल ठार बड़ बड़ ना यही न्याय रे मो प्रभु मो स्वामी मो इष्ट आराध्य देवता मते कौन निर्वासना देते मते त्याग कर श्रीमंदिर प्रवेश निषेध करदे भाई सहित रही
ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ସହିତ ରହିଲେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ନା ନା ବାପ ଘରକୁ କାହିଁ ଯିବେ, ବାପ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି, ପୁଣି ବାପ ମୋତେ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ପୁଣି ଆଣିକି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବରୁଣ ଦେବତା ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଘରୁ ଗଲେଣି, ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯିବ ନା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କ ମୋତେ ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ମୋତେ ସେଇ ବାଟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ନା ମା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିବି, ଏ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ କେମିତି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନା କେମିତି ପାଇବି ନା ତୁମେ ବେଦଧ୍ୱନି ଯଦି ଶୁଣିବ, ଯଦି ବେଦ ଧ୍ୱନି ତୁମେ ଶୁଣିବ, ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ବେଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଯେଉଁ ହାତ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବେଦ ଶୋଭା ପାଏ, ଋଗ୍ ଯଜୁର୍ ଶ୍ୟାମ ଅଥର୍ବ ଚାରି ବେଦ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବେଦ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଦ ପାଠ କରି ମୋତେ ବେଦ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ହେ ଜଗତ ଜନନୀ, ହେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବେଦପତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବେଦ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର, ତେଣୁ ଏ ବେଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଦଟି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା, ସେ ବେଦ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆପଣ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ବେଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବେଦ ଅଛି କେଉଁଠି? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାମାନାବତାରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ମା ଇଏ ତମରି ପାଖରେ ଅଛି ନା କୋଉଠି? ନା ମୋ ପାଖରେ ବେଦ ନାହିଁ, ନା ଆଉ ଅଛି କୋଉଠି? ଯେଉଁ ବେଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଦ ଶୁଣିଲେ ମୋ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ନା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେବେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭର, ତେବେ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର, ତେବେ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର, ତେବେ ବାମାଙ୍ଗୀ ନର୍କରୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର। बोलिए महापुरुष भक्त श्रमणी बलराम दास की गुणी मंडली श्रद्धेयनी। ब्रह्मा कहले जेबे वेद ध्वनि करने पड़ब तुमर, हे माँ महालक्ष्मी तुम कान जो वेद ध्वनि पड़ीज ना, तो सेते तेबे बामांगी नरकरू होइब उद्धार, तुम्हें बामांगी नरकरू उद्धार पाइब ना। ताले वेद ध्वनि मते आपण कहि परिबे नाही, पूरा मो पाखरे नाही। ये वेदटी बर्तमान मो पाखरे थिले मु आपनको सुनै दैथाने, वेद ध्वनि मो पाखरे नाही। ताले अछि कोउटी ना बामानावतारे तुम स्वामी नहीं छंती, बड़ी द्वारे पढ़िया ओ फेराई नाहंती। कहले बामनावतारे, बामन अवतार जिते तुम स्वामी होते जगन्नाथ महाप्रभु बामन अवतार होते छड़यति विक्रमणे बड़ी अद्भुत बामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव ध्रुत बामन रूप जय जगदीश हरि। तुम स्वामी बामन रूप होते, बामन रूप ही बड़ीर दरबार को जाते, बड़ीर राजद्वारे पहुँची थे, राजद्वारे पहुँची वेद ध्वनि करते, से मो ठार वेद मागिक नहीं। ज्ञानी गुणी मंडली मन देखी शुणु ये कथा। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं यौवन एक एभली एक समय, यौवन बयस गोटे एमती समय जो बयस कौन ना भूल हबार बहुत संभावना थाए, पाद खसी जीवार अनेक संभावना थाए नहीं। तो से तो शास्त्र कहते ना पिला को कौन करेंगे, यौवन बयस नजर रखी। बापा माँ कर्तव्य यौवन बयस जो संतान उपनीत हो
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। ସେତେବେଳେ କଡ଼ା ନଜର କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ ନା? ଲାଳ ଏତେ ବଞ୍ଜ ବର୍ଷାଣୀ 10 ବର୍ଷାଣୀ ତାଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତେ ତୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବଦାଚରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି 1 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ପିତାମାତା ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି 1 ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଲାଳନ ପାଳନ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 5 ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ 6 ପିଲାକୁ ଚାଲିବ, 6 ରୁ ପୁଣି ଆଉ 10 ବର୍ଷ, 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ କଲେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା 10 ବର୍ଷାଣୀ ତାଡ଼। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ସାଡ଼କୁ ଆପଣ ତାଡ଼ନା ଦେବେ, ଶାସନ କରିବେ, ତାକୁ ଆଖି ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ନଜର ଶାସନ କରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 15 ପୁରିକି 16 ଚାଲିବ ନା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବଦାଚରେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ବା ପୁଅ ହେଇଥାଉ ଝିଅ ହେଇଥାଉ, ସେ ଆପଣ ତାକୁ ମିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଶାସନ ସେଠିକି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଯୌବନ ବୟସ। ସେ ଯୌବନ ବୟସରେ ଆପଣ ତାର ମିତ୍ର ହେଇକି ତାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବେ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାର ସବୁ କଥା, ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବ, ଭୁଲ କେଉଁଠି କରୁଛି, କେଉଁଠି ଖରାପ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୌବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୟସ, ସେ ବୟସରେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଭୁଲ ହେବାର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୋରେ ହେଇଯାଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଜୋରେ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନರ್ಥର କାରଣ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ, ବଳିର ସେଇଭଳି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦାନ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ କଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ସଂସାରରେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କେହି କାମ କଲେ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେ ଯିବ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଖଟିବା କାହିଁକି? ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ଅବିବେକିତା। ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ପଦ ପଦବୀ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଏ ନା, ସେ ପଦ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଭଲ ହେଇଥିବେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ପଦ ପଦବୀର ମୋହ ବା ସେ ପଦ ପଦବୀର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଅନರ್ಥର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅନର୍ଥ ନେଇ ଆସେ। ଅବିବେକିତା, ଯେ ବିବେକ ନାହିଁ ଯାହାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନರ್ಥର କାରଣ। ଏ ବିବେକହୀନ ଲୋକ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନର୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ 4ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅନರ್ಥର କାରଣ। ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ଅବିବେକିତା ଏକୈକଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟନର୍ଥାୟ କିମୁଯତ୍ର ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ତେଣୁ ବଡ଼ିର ଦରବାରକୁ ବାମନ ଅବତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ବାମନ ବେଶରେ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେଦ ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ। କହିଲେ ହେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବି। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ ଖେଳିଗଲାଣି, ସଂସାର ଯେଉଁ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ ଯଦି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ନେବା ପାଇଁ ବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦାନ ଏତେ ଦେଲାଣି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲାଣି, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ସେ ପାଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲାଣି। ତେଣୁ ସେ 33 କୋଟି ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି କେମିତି ବଳିର ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଳିର ରାଜ ଦରବାରକୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ବେଦ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାମନାବତାରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି, ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ି ଆଉ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବାମନ ଅବତାର କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ବଳିକି 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବେଦଟି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାଉନ ତାଙ୍କଠାରେ ଶୁଣିବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯା, ତମ ସ୍ୱାମୀକି କହିବ, ସେ ତମକୁ ଶୁଣେଇଦେବେ। ନା ଯିବି, ମୋତେ ବା ଘଉଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କୋପାଣ୍ଡଳ ହେଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ମାନେ କେତେ କ'ଣ କରି ପକେଇବି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ବେଦ ଶୁଣିବେ ସେଠି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବେଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ନା କ'ଣ?
ନା ଯା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କି ଅଭିଶାପ ଦେବ। ଅଭିଶାପ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବ ଯେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଯଦି ଦେଇଦେବ ଦେଖିବ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ, କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ସେ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣେଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କାମ କରିବା। କ'ଣ କଲେ? ବୋଲେ ଯେବେ ଭିକାରୀ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ଧ୍ୱନି ହୋଇବନି ଶ୍ରୁତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବେଦ ଧ୍ୱନି ହୋଇବନି ଶ୍ରୁତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବେଦ ଧ୍ୱନି ହୋଇବନି ଶ୍ରୁତ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ନା କ'ଣ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଯେବେ ଭିକାରୀ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବେଦ ହୋଇବ ନିଃସୃତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ବେଦଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ବେଦଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଏଇନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବେଦ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ବାମନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ବାମନ ଅବତାର ବେଦ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବେଦ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ ଯେ ଶୁଣେଇବେ? ଏପଟେ ତ ରାଗିକି ସହଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ନେଇଲେଣି ବେଦ, ଆଉ ବେଦ ତାଙ୍କର ମନ ନଥିବ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ନା ହେବ। ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ସ୍ମରଣ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିଆତ ଜାତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଆତଜାତ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସତରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ, ଇଏ ବାଟ ପାଇକି ଆସିଲେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ସତ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ମୋତେ ଘରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବି ରାଗ ଅଛି, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ଅୟସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇକିରି, ଷାଠିଏ ପଉଟି ଖାଇକିରି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ରାଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସତ୍ୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ ତୁମକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅତି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ସ୍ୱୟଂ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ମିଳିନଥିଲା। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏରବଙ୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯିଏଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ସମହରା ପାଟରେ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆଉ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ 12 ବର୍ଷ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ, ମୋର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିବ, ମୋର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିବ, ମୋର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ, ମୋର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ।
12 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନଅର ତୋଳିକରି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ସମୟ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଦିନ କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିବି ଏବଂ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ବାମାଙ୍ଗୀ ନରକର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ବଳରାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଅର ନିକଟରେ, ବଳରାମ କହିଲେ କହ୍ନେଇରେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦେ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବିନି, ପେଟରେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧା, ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ବିନା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, କିଛି ଉପାୟ କର। ନା କ'ଣ କରିବି ନା ଦେଖ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ନଅର, ଏ ନଅର ଦେଖାଯାଉଛି କୁଡ଼ିଆ, ଯା ଟିକେ ସେଇଠି ମାଗେ, ଟିକେ ବେଦଧ୍ୱନି କର। ନା ଭାଇ ନା କର, ବେଦଧ୍ୱନି କର ଟିକେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଯହୁଁ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଯହୁଁ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଯାଇ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଯାଇ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଯାଇ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଠାରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖାରବିନ୍ଦର ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା, ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ନା, ବୋଲେ ନିସ୍ତରିଲି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେବେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ବୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି। ବାମାଙ୍ଗୀ ନରକରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବେଦଧ୍ୱନି ପାଇ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନେ ଆଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦ ନେଇଥିଲେ, ବାମନ ଅବତାରରେ, ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଶୁଣେଇଥିଲେ ସେ ବେଦ। ବାମାଙ୍ଗୀ ନରକର ଉଦ୍ଧାର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଲେ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ। ସୁଧୀ ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।